Let's pray. Loving Heavenly Father, you are a wonderful and amazing God. Lord, you have lovingly invited us to be your children, Father. We do not have words to thank you for it, and we praise you for that, Father. Lord, this time of Bible study you have blessed us with. We are aware of it, Father. We thank you for it. Let it not be wasted, Father. You have a purpose in calling us together. You have a purpose in enlightening us and revealing the truth, Father. May that purpose be done. May our lives be changed and transformed, Father, for your purpose. Help us, Father, to be useful every minute of our lives. May we glorify your name, Father. May it help our faith to grow, our zeal to become stronger, all our doubts go away. May we not waver, Father. Help us, Father, to lead others to you. Shine your light in the world. We ask in your precious Son's name. Amen. Amen. Okay, so in the series of Bible study, we have reached Genesis chapter 6. So last session when we did, we had a look at அந்த ஒரு ரொம்ப ஒரு ஒரு not a very clear theory. It's a theory, more or less a theory. அது கொஞ்சம் பார்த்தோம்ல. We had a look at it and it was interesting. Okay. So what did we have a look at? We looked at the angel view. So and the sons of God and daughters of men வந்து my argument was the sons of God are angels, daughters of men are daughters of men. So that means fallen angels or Satan உடைய சைடில் இருக்கிற angels came down to earth, married women, and they had weird children, and so அந்த children அந்த இதை பற்றி நம்ம ரொம்ப பேசணும். ஸோ எது ரொம்ப எனக்கு அதுக்கு ரொம்ப மீனிங்ஃபுல்லாக தோணுச்சுன்னா, ஐ மீன் எதனால எனக்கு அது கரெக்டுன்னு தோணுச்சுன்னா, மோஸ்ட்லி இட் வாஸ் த பேகன் வர்ஷிப். ஸோ பேகன் வர்ஷிப் gods பார்த்தீங்கன்னா they are not worshipping normal nature. ஸோ நேச்சர் வர்ஷிப்பர்ஸ் வந்து நம்ம ட்ரைபல் பீப்புள் அவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா they will be worshipping creations of God. இல்லை கடலில் வர்ஷிப் பண்ணுவாங்க, மலையை வர்ஷிப் பண்ணுவாங்க, மரத்தை வர்ஷிப் பண்ணுவாங்க, நிலத்தை வர்ஷிப் பண்ணுவாங்க. ஸோ தே வர்ஷிப் just creation. But the pagan worship வந்து ரொம்ப weird. I could never understand, but then after the learning about angel view, it made sense to me. So pagan worshipல எல்லா stories, whether it is Greek, Roman, or Chinese, which we found out now from when we visited Taiwan, or the Hindu gods, எல்லாமே அந்த if you learn the mythological stories or legends மாதிரி அது கதை வாசிச்சிங்கன்னா, it's always like some supernatural being fell in love with a human woman and they had children, and that those children were tall and strong, and they were different looking. I can even say monstrous looking creatures, which people started பயந்தாது worship பண்ண ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க. ஸோ இந்த சைனீஸ் இதுலலாம் அந்த ட்ராகன் காட்ஸுக்கு அதுக்கு எல்லாம் தே ஹாவ், அண்ட் வெரி சிமிலர் டு த ஹிந்து காட்ஸ். தே ஆல் தீஸ் காட்ஸ் ஹாவ் லிமிட்டேஷன்ஸ். இதுக்குரிய கடவுள், மலைக்கு ஒரு கடவுள், இல்லை கடலுக்கு ஒரு கடவுள், அவ்வளோதான். அதுதான் அவங்க பவுண்ட்ரி. அதனால தான் those gods have wars and fights and whatnot. Anyhow, so the pagan worship made sense. It made sense. So floodக்கு முன்னால, floodக்கு அப்புறம் எல்லாம் that is continuing. Okay, so floodக்கு முன்னாடி அது நடந்தனால obviously it is getting corrupted. உலகத்தில் இருக்கிற human gene corrupt ஆயிருக்கும். No wonder God desires to destroy. Okay. So Genesis 3:15 கடவுள் கொடுத்த இந்த பிளான், that is I will put enmity between you and the woman சொல்லி அந்த பிளான் கொடுத்தாருல்ல. So there are certain understandings
which is quite interesting. There is certain understanding that Satan also knows he's not God. He's not in the level of God. So what God has decided to do, like creation, Satan cannot do. When God has decided a certain plan, like Genesis 3:15, அவ்வளோ டீட்டெயில் தான் even Satan and his gang will know. He will not know more than that. Okay? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? எவ்வளோ கடவுள் ரிவீல் பண்ணியிருக்காரோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் தான் ஈவன் சேட்டன் வில் நோ. he doesn't know more than like us. லைக் நம்மளோட கூட தெரியும்ட்டு இல்லை. நம்ம ஒழுங்கா if we know the truth, we will know the same amount, right? ஸோ அந்த அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த பிளான் வந்து சேட்டன் ஆல்சோ நோஸ். ஹி வாஸ் தேர். சேட்டன்ட்டு தானே சொன்னார் கடவுள். ஸோ he told him like this. இல்லை அப்போ என்ன அர்த்தம்? நிச்சயமா ஒரு டிஸ்ட்ரக்ஷன் வரப்போகுது தனக்கு அப்படின்றது தெரியும். கரெக்டா? அப்புறம் என்ன தெரியும்? த்ரூ அ உமன், ஒரு ஹியூமன் உடைய சீடு வழியா தன்னை டிஸ்ட்ராய் பண்ண போற பர்சன் வரப்போறாங்கன்றது தெரியும். மீனிங் மெசையா ஒரு ஹியூமன் ஃபார்ம்ல வருவாரு. காட் இஸ் நாட் டைரக்ட்லி கில்லிங். ஸோ ஒரு ஹியூமன் ஃபார்ம்ல வந்து தேர் வில் பி டிஸ்ட்ரக்ஷன். ஸோ அந்த அந்த காரியம், ரைட்? ஸோ அந்த விஷயம் ஹீ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃப்ரம் தட், ரைட்? ஸோ அப்போ என்ன சேட்டன் வாட் வில் ஹீ டூ? டிட்டர் பண்ணணும், இதை ஸ்லோ டவுன் பண்ணணும், இந்த பிளானை கெடுக்கணும்னாக்கா தனக்கிட்ட இருந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் ஹீல் ட்ரை டு ஸ்பாயில் த பிளான், isn't it? ஸோ த்ரூ அ மேன், மனுஷர் ஃபார்ம்ல மெசையா இருக்க போறாருன்னு தெரிஞ்ச உடனே அந்த மேன்கைண்ட்ன்றதையே கலைக்க ட்ரை பண்ற மாதிரி தான் இந்த ஏஞ்சல் வியூவோட மீனிங், ரைட்? ஸோ தட் மீன்ஸ் என்ன நடக்குது? ஏஞ்சல்ஸ் வந்து இங்க மல்டிப்ளை பண்ணி அப்படிலாம் இருந்தாங்கன்னா ஹியூமன் அப்படின்றதே போயிடும்ல. ஹியூமன் அண்ட் ஏஞ்சலோட ஹைபிரிட் தான் இருக்கிற மாதிரி ஆயிரும். கலப்படம் ஆயிடுவாங்க. அப்படி இருந்திருக்க கூடாது. பிகாஸ் காட் செட் இட் இஸ் த்ரூ அ மேன், ரைட்? ஸோ அப்படி யோசிச்சு பாருங்களேன், இந்த ரீசனும் கரெக்டாக வரும். ஸோ அப்போ ஹியூமன் ஜீன் பூலே மோசமாயிருச்சுன்னா இட்ஸ் அ ப்ராப்ளம். நோ வண்டர் காட் டிசைட் டு டிஸ்ட்ராய் த ஹோல் வேர்ல்டு. ஒரு குடும்பத்தை மட்டும் எடுத்தா ஒரு ஹியூமன் ஜீன் எப்படி ஆடம் ஈவ வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணாரோ அதே மாதிரி இப்பவும் ஒரு குடும்பத்தை மட்டும் சேவ் பண்ணி he is going to multiply again. Yeah, மற்ற எல்லாரையும் he is destroying them. So I'll show you another slide where Satan continues with this plan. Okay, so if you notice அப்படி information வர எப்படி நம்ம if you look at the Bible, God communicating to humans, மெசையா பற்றி என்ன நியூஸ்லாம் கொடுத்துட்டே வராரு ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் அப்படின்னு ரிசர்ச் பண்ணிங்கன்னா இட்ஸ் வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். அந்த சீரீஸ் தான் நம்ம ஃபெய்த்ஃபுல் சர்வன்ஸில் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ இஃப் யூ நோட்டீஸ் லைக் தட் எவ்வளோ நியூஸ் உலகத்துக்கு தெரியுதோ அந்தந்த நியூஸ் சேட்டன் ஆல்சோ வில் நோ. அப்போ அந்தந்த பிளானை கெடுக்கிறதுக்குன்னு வர மாதிரி இருக்கும், ரைட்? ஐ எம் கோயிங் டு ஷோ யூ. ஸோ நோவா காலத்தில் எவ்வளோ நியூஸ் தெரியும்? ஒன்லி அப் டில் ஹீ இஸ் அ ஹியூமன். அப்போ ஹியூமன் ஜீன் பூல கெடுக்க மாதிரி தட் ஏஞ்சல்ஸ் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணுறாங்க, ஹைப்ரிட் வருது. ஃப்ளட்டுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஹீஸ் ஒரு ஒரு ரிபெல்லியஸ் நேச்சர் உண்டாக்குறாங்க த்ரூ டவர் ஆஃப் பேபிள், ரைட்? லைக் கடவுள் தண்ணினால தானே அழிச்சாரு. அப்போ அதை தாண்டி நம்ம வேற ஒரு பிளான் பண்ணுவோமா? அப்போனா என்ன அர்த்தம்? கடவுளுடைய இதுக்கு எதிர்த்து பிளானிங்கே, லைக் அவருடைய கோபத்திலிருந்து ராத்லேருந்து அவருடைய சாவரன்ன்றதை விட்டுட்டு நம்மளா பிளான் பண்ணி தப்பிக்கலான்ற ஒரு ஐடியா உண்டாக்க அப்படிலாம் ஒரு எண்ணம் வருது பாருங்க. எப்படி வர முடியும்? வந்திருக்க கூடாது. திங்கிங் ஃப்ரம் ஆடம் பாயிண்ட் யோசிச்சு பாருங்க. He would have never thought that God எதிர்த்து எதுவும் செய்ய முடியும்னு தோணியிருக்க கூட தோணியிருக்காது. பட் அந்த ஃப்ளட் முடிஞ்சு கொஞ்சம் காலத்துக்கு அப்புறம்லாம் பாருங்க இந்த மாதிரிலாம் திங்கிங் ஆரம்பிச்சிருச்சு. கடவுளுக்கு எதிர்த்து செய்யறதுக்குன்ற தாட்லாம் வர ஆரம்பிக்குது, ரைட்? ஸோ ஹீ இஸ் ஸ்டார்டிங் தட். ஆர் இந்த இது பாருங்க, இப்போ ஜீசஸ் வந்து டு பி பார்ன் இன் இஸ்ரேல் எப்போ தெரியும்? இது
ஏப்ரஹாம் கிட்ட ப்ராமிஸ் கொடுக்கும்போது, கரெக்டா? ஏப்ரஹாம்கிட்ட த்ரூ யூ, ஏப்ரஹாம தனியா கூட்டு வந்து த்ரூ யூ ஐ அம் கோயிங் டு பிளெஸ் த வேர்ல்டுலாம் சொல்வார்ல. அப்போ அப்போனா என்ன அர்த்தம்? ஹி ஆல்சோ நோஸ், ஓ! அப்போ ஒரு கண்ட்ரின்னு ஒண்ணு ஃபார்ம் ஆகப்போது, ஒரு நிலம் கிடைக்க போது இவங்களுக்கு, அப்போ இஸ்ரேல் கிரியேட் ஆகப்போது, அதெல்லாம் தெரியும். சேட்டன் ஆல்சோ வில் நோ. அப்போ அந்த இஸ்ரேல் கிரியேஷன் டைம்ல 400 வருஷம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்னெல்லாம் நடக்குது? அந்த ஹீப்ரு மக்கள் எல்லாம் ஸ்லேவ்ஸ் ஆக்கி அவங்கள அடக்குற ஒரு ஈவில் ஃபேரோ, ரைட்? சேட்டன் இஸ் இன்ஃப்ளூயன்சிங் தட் ஃபேரோ. ஆர் மோசே டெலிவரர் பிறக்கிற டைம்ல பேபிஸ் எல்லாம் கொல்ல வேண்டியது. அப்போ டெலிவரர் அந்த மோசஸ்ன்ற டூலும் அழிஞ்சு போயிரும்ன்ற ஒரு நெனப்புல சேட்டன் இஸ் ட்ரைங் டு டூ தட். ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் மெஷர். அது நடக்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு மைல்ஸ்டோன்ல நடக்கும். இஸ்ரேல் காலத்த யோசிச்சு பாருங்க. மெசையா பிறக்கிற வரைக்கும் ரொம்ப அன்ஸ்டெடி. இது எப்ப பாரு வார்ஸ் இருக்கும். எப்ப பாரு அவங்க அ ஒரு ஒரு எனிமிட்டி இருந்துட்டே இருக்கிற மாரி தான் இருக்கும். எப்பவுமே அவங்கள சுத்தி. ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியா, ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லா அப்படிலாம் இருக்கல அவங்க இல்ல. அ தே வர் நெவர் லைக் தட். எப்பவுமே தேர் வர் தேர் வர் ஃபோர்ஸஸ், பீப்பிள், வார், பேட்டில் ட்ரைங் டு டிஸ்ட்ராய் இஸ்ரேல். அது அது பெர்மனன்ட்லி. ஈவன் வென் தே வர் இன் எக்ஸைல். எக்ஸைல்ல தானே கிடக்குறாங்க. நாட விட்டுட்டு வெளியில தான் இருக்காங்க. எஸ்தர் காலத்துல யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த அ அ ஹாமான் அ எ எ ப பண்ற காரியங்கள் எல்லாம் டு டிஸ்ட்ராய் ஜூஸ். தட் வாஸ் ஹிஸ் எய்ம். அவருடைய மெயின் எய்மே அதுதான். அப்ப அந்த எஸ்தர் டைம்ல கூட அவங்க அத எதிர்த்து பேசக்க தான் குயின் எஸ்தர் கோஸ் அண்ட் டாக்ஸ். அப்பவுமே குயின் எஸ்தருடைய ஃபைனல் விக்டரி வாஸ் என்னதா இருந்தது? நீங்க எதிர்த்து சண்டை போட்டுக்கலாம். அதுதான். யூ கேன் ஃபைட் ஃபார் யுவர் சர்வைவல் தான் அவர் சொல்வாரு. நாங்க வந்து டிஸ்ட்ராய் பண்ண மாட்டோம். டிஸ்ட்ராய் பண்ண வரவங்கள நீங்க எதிர்த்து சண்டை போட்டுக்கோங்க. அதுவே அவங்களுக்கு தே கன்சிடர்ட் இட் அஸ் விக்டரி. ஏன்னா த ஹாமான்ஸ் டீம் குட் நாட் டிஸ்ட்ராய். இல்லன்னா இட் வாஸ் டிஸ்ட்ரக்ஷன். நம்ம ஹிட்லர் காலத்துல நடந்த மாரி இட் வுட் ஹவ் பீன் டிஸ்ட்ரக்ஷன். ஸோ தட் டிட்ன்ட் ஹேப்பன், ரைட்? ஸோ அந்த டைம்லயும் தெர் வாஸ் பிளான்டு டிஸ்ட்ரக்ஷன். ஜீசஸ் வந்த டைம்ல கூட பாருங்க. ஜீசஸ் மெசையான்னு வந்த பிறகு கூட பேபிஸ் எல்லாம் மரிச்சது அந்த டைம்ல ஒரு தடவ நடந்தது. டெம்ப்டேஷன்ல கூட ஓகே வளர்ந்து பெருசாயிட்டாரு. இப்போ கிராஸ் வழியா தான் போணுமா? இல்ல கிராஸ் இல்லாம வேற எத வழியில லைக் தட் வாஸ் த டெம்ப்டேஷன். வே மிஸ்யூஸ் ஆஃப் ஹிஸ் பவர் அண்ட் ஹிஸ் சாவரன்டி. தட் வாஸ் ஹிஸ் டெம்ப்டேஷன். ஸோ சேட்டன் ஆல்வேஸ் கெப்ட் ஆன் ட்ரைங். ஜீசஸ் காலத்துக்கு அப்புறம் சர்ச் காலம். சர்ச்சுக்கு கடைசியா குடுத்த கமாண்ட் வந்து, "கோ டெல் த காஸ்பல் டு எவரிபடி." Was that easy? From the time of the apostles till today, there is persecution, there is killing of apostles, there are hurdles for the gospel. It is never an easy job. There is always Satan's power against it. Interesting, right? Like full and the full plan, oh, it is really interesting. அஃப்கோர்ஸ் ரெவலேஷன் டைம்ல ஜீசஸ் ரூல் பண்றதுக்கு வர்ற டைம்ல அப்சல்யூட் ரெபலியன். அப்படியே டோட்டலா தேல் ரிபெல். ஃபேரோ காலம் மாதிரி திரும்ப பிளேக்ஸும் கஷ்டங்களும் அனுப்புவார் கடவுள். எதுக்கு அனுப்புறாரு? ஃபார் த பீப்புள் இன் த வேர்ல்ட் டு நோ ஹூ இஸ் காட் அப்படின்னு தெரியறதுக்காக ஹில் சென்ட். பட் தே வில் நாட். அப்பமும் தேல் ஒன்லி பிளாஸ்ஃபீம். அது இவ்வளோ ஒரு பயங்கரமான கடவுளா? அப்படின்னு கூட சொல்லல அவங்க. தே வில் ஒன்லி டாக் அகெயின்ஸ்ட் ஹிம். இது என்ன கடவுள்? அப்படி ரிவர்ஸ்ல தான் தே வில் டாக். ஸோ தட் இஸ் அப்சல்யூட்லி தே வில் பி எ ரிபெலியன். ஸோ நோ வண்டர் பால் டெல்ஸ் திஸ். எஃபிஷியன்ஸ் 6:12 தெரிஞ்ச வசனம் வாசிக்கிறீங்களா? எஃபிஷியன்ஸ் 6:12. நம்ம யாருக்கு எதிர்த்து சண்டை போட்டுட்டு இருக்கோம் இந்த உலகத்துல? Against the powers of the dark world. ஆமா. யா. வி டோன்ட் ரெசில் அகெயின்ஸ்ட் நார்மல் ஃப்ளெஷ் அண்ட் பிளட். சும்மா உலக கஷ்டங்கள்லாம் ஒரு சண்டையே கிடையாது. ஒரு கஷ்டமே கிடையாது. இட்ஸ் நாட் our பாடி, இட் இஸ் நாட் our ஜாப், இட்ஸ் நாட் த ஸ்கூல், இட்ஸ் நாட் தட்.
right? It's not the relationships. It is very clear. அதுவும் இருக்கலாம், பட் வெறும் அந்த லெவல் மட்டும் இல்லை. பட் we are against principalities, powers, rulers of darkness of this age, spiritual hosts of wickedness. எப்படி எந்த லெவல்? we don't imagine like this இல்ல. So no wonder we need the armor, because our enemy is Satan. We do not maybe realize or understand it. Okay, right? தமிழ்ல எடுத்தீங்களா? ஏனெனில் மாமிசத்தோடும் இரத்தத்தோடும் அல்ல, துரைத்தனங்களோடும் அதிகாரங்களோடும் இப்பிரபஞ்சத்தின் அந்தகார லோகாதிபதிகளோடும் வானமண்டலத்தில் உள்ள பொல்லாத ஆவிகளின் சேனைகளோடும் நமக்கு போராட்டம் உண்டு. Okay, so அதனாலதான் we need the armor of God ன்னு Paul will be telling. Okay, so இந்த நோவா ஃப்ளட் காலத்துல பாத்தீங்கன்னா, so Satan கிரியேஷனுக்கு முன்னாடியே ஜீசஸ் வாஸ் பிளான்ட் இல்ல, எப்படி இது நடக்க போகுதுன்னு தெரிஞ்சு. ஸோ சேட்டன் டெம்ப்ட்ஸ் ஈவ் ஃபால்ஸ், அண்ட் தென் வரிசையா நோவா காலத்துல பேகன் காட்ஸ் எல்லாம் வந்தாங்க, டவர் ஆஃப் பேபிள். அப்புறம் தான் இன்னொரு ஒரு காட் செட் மல்டிப்ளை அண்ட் கவர் தி எர்த் சொல்லுவார். கரெக்டா? ஆடம் அண்ட் ஈவ்ட்டையும் அதான் சொல்லுவார், நோவாட்டையும் சொல்லுவார், நோவா பிள்ளைங்கிட்டையும் சொல்லுவார். உலகமல் ஃபுல்லாக போய் இப்போ நல்ல யூ பாப்புலேட் த எர்த் அப்படின்னு தான் சொல்லி அனுப்புவார். ஆனால் டவர் ஆஃப் பேபிள் எப்படி எல்லாரும் ஒரு இடத்துக்கு வந்தாங்க, தி ஜாயின்ட் டுகெதர், விச் வாஸ் நாட் காட்ஸ் பிளான். எல்லாரும் வெவ்வேறு இடங்களுக்கு போகணுன்றது தான் பிளான். அப்போ வெவ்வேறு லாங்குவேஜை கொடுத்து எந்தெந்த ஒரே சிமிலர் லாங்குவேஜ்காரங்கெல்லாம் சேர்ந்து இருக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக பிரிய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ ஏப்ரஹாம் டைமுக்கு தான் இஸ்ரேல் ஃபார்ம் பண்ண போகுதுன்னு தெரியும். அந்த ஈஜிப்டில் எல்லாரும் கஷ்டப்படுறதும் பேட்டில்ஸும், ரைட்? ஆமாம், குயின் எஸ்தர் டைமில். ஸோ அப்படி பாருங்கள், அந்த டைம் லைனில் அப்படி ஃபுல்லாக எதிர்ப்பு வந்துட்டே இருக்கும். ஜீசஸ் டைமில் ஜீசஸ் ஃபேஸ்ட் அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் இல்லை அந்த டைமில். அதுக்கப்புறம் அஃப்கோர்ஸ் காஸ்பல் ஸ்ப்ரெட் ஆகிற டைம்லேயும் சர்ச் காலத்துலேயும் தெர் வாஸ் லாட் ஆஃப் இஷ்யூஸ், நாட் ஒன்லி இன் அப்பாசில் டைம், அதுக்கப்புறம் உள்ள காலங்கள்லையும் we know, right? We know there are so many. And then the revelation time, right? So Satan will continue to to stand against God and God's people. இருக்கதா same, right? Now நோவா பத்தி படிக்கிறதுக்கு reason is this verse, Matthew 24:37. As the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of Man be. நோவா காலத்துல நடந்த மாதிரியே இப்போ எண்ட் நடக்கும் அப்படின்னு ஜீசஸ் ஹிம்செல்ஃப் டெல்ஸ். ஓகே, அப்போ நோவா காலங்கள்ல என்ன நடந்தது அப்படின்னு தெரியறது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட், ஸோ தட் வி ஆர் கேர்ஃபுல், வி டோன்ட் மேக் அ மிஸ்டேக். ஸோ ஒன் ஆஃப் த பாயிண்ட்ஸ் இன் ஜெனசிஸ் chapter 6 நம்ம அதான் படிச்சுட்டு வந்துட்டே இருக்கோம், is that God tells எனக்கு 120 years தான் என்னுடைய பொறுமை ஃபார் மேன் கைண்ட் சொல்வார் இல்லை. ஸோ ஜெனசிஸ் 6:3 கையில் வச்சுருந்தீங்கன்னா வாசிக்கிறீங்களா? இங்கே இருக்கு. And the Lord said, my spirit shall not always strive with man, that he is also flesh. அதனால பெரிய தொல்லையா இருக்கு, அதனால his days will be 120 years அப்படின்னு சொல்லுவார். பார்த்தீங்களா அந்த வசனம்? அப்பொழுது கர்த்தர், என் ஆவி என்றைக்கும் மனுஷனோடே போராடுவதில்லை, அவன் மாம்சம் தானே, அவன் இருக்க போகிற நாட்கள் 120 வருஷம் என்றார். போதும், அவனுக்கு அவ்வளவு வருஷம் போதும், அதுக்கு மேல தாங்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. நம்ம பண்ற ஜெபங்கள் கடவுளுக்கு தொல்லையா இருக்குமோ, தொந்தரவு பண்றோம் போல, நாட்டி சில்ட்ரன் மாதிரி. ஓகே, ஸோ பார்த்தோம்னா அதே மாதிரி ஃப்ளட் வரைக்கும் யூ கேன் சி ஆடம் லிவ்ட் ஃபார் ஹவு மெனி இயர்ஸ், செத்த ஹவு மெனி இயர்ஸ்ன்ற சார்ட் தான் இது. ஸோ 930, 1042, 1140, 12 இவ்வளோ இருக்கு. ஓகே, ஸோ இது எல்லாமே இட்ஸ் தேர் இன் த பைபிள், ஹவு லாங் தே லிவ்ட் எல்லாம் இருக்கு. அதனால வி ஆர் ஈஸிலி ஏபிள் டு டூ தட். நோவா 600 years ஓல்டில் ஃப்ளட் வரும், அண்ட் தென் ஹி அஃப்கோர்ஸ் ஹி லிவ்ட் ஃபார் சம் மோர் டைம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா this is year, sorry, அவங்க how long they lived is here.
இந்த நம்பர் இங்கே உள்ள நம்பர் ஐம் வெரி சாரி, நான் இந்த நம்பரை வாசிச்சிட்டேன். இந்த நம்பர் ஓகே 930 912 900. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நோவா லிவ்ட் 950 இயர்ஸ் ஓல்டு வரைக்கும் இருந்தார். ஷெம் 600 கிட்ட டப்பன்னு குறைஞ்சிருச்சு பார்த்தீங்களா. ஏப்ரஹாம் 175 ஆயிடுச்சு. மோசஸ் பார்த்தீங்கன்னா 120. யூ ரிமெம்பர்? ஸோ அப்படி குறைஞ்சு மோசஸ் காலத்துக்கு அப்புறம்லாம் அப்படி 120 ஆயிரும். அண்ட் ஸோ தட் வாஸ் ட்ரூ. அண்ட் டில் டுடே நம்ம எவ்வளோதான் சயின்ஸில் ரொம்ப அட்வான்ஸ்ட் அண்ட் வி ஃபைண்ட் மெடிசின்ஸ் அண்ட் வி ஹாவ் சர்ஜரி அண்ட் வி ஹாவ் மெஷின்ஸ் அண்ட் ஆல் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டாஃப், we still don't cross 120 illa. So quite interesting in the vasanam, how true it is abindrathu, it's very interesting. Okay, enna pannalum we cannot live like that long. All right, so let us look at little bit at the flood. Okay, yeah, the reason and why it happened and the reasoning. Okay, so flood பார்த்தோம்னா what is God telling them? ஏன் முன்னாலேயே சொல்லி மழை வரப்போகுது, அழிக்க போறேன் அப்படின்னு தான் சொல்றாரு இல்ல. அழிக்க போறேன், ஐம் கோயிங் டு டிசிப்ளின், ஸோ ஜட்ஜ்மெண்ட் இஸ் டியூ, ஐம் கோயிங் டு டிசிப்ளின் யூ கைஸ் அப்படின்றது முன்னாலே காட் டெல்ஸ் தெம், ரைட்? அந்த ஃப்ளட் மூலம் யார்கிட்ட சொன்னாருன்னு பைபிளில் ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கு, நோவா கிட்ட சொன்னாருன்ட்டு. பட் பீட்டர் டெல்ஸ் நோவா ஆக்சுவலி லுக்ஸ் லைக் ஹீ ப்ரீச்ட். He went and told people about it. Guys, repent. அது வாசிக்கிறீங்களா? 2 Peter 2:5. 2 Peter. உலகத்தை தப்பவிடாமல் நீதியை பிரசங்கித்தவனாகிய நோவா முதலான 8 பேரை காப்பாற்றி அவபக்தி உள்ளவர்கள் நிறைந்த உலகத்தின் மேல் ஜலப்பிரயத்தை வரைப்பண்ணி பிரசங்கம் பண்ணாரு இல்லையா? he preacher of righteousness இல்ல. so he preached looks like ல அவர் preach பண்ணி இருந்திருக்காரு, சொல்லியிருக்காரு இப்போ எல்லாத்தையும். அப்போ ஒரு ஷார்ட் சினாப்சிஸ் பாருங்க. கடவுள் ஜட்ஜ் பண்றேன்னு சொல்லிட்டாரு, நடக்க போகுது, ஃபியூச்சர்ல நடக்க போகுது, உலகம் ஃபுல்லா நடக்க போகுதுன்னு சொல்லிட்டாரு, தண்ணினால அழிவு வரப்போகுதுன்னு. ஆனா சொல்யூஷன் அதுல இருந்து சேவ் ஆறதுக்கு he himself gave a solution. அவர் தான் ஆர்க் பண்ண சொன்னாரு, அவர் தான் போட் எப்படி கட்டணும்னு சொன்னாரு, என்ன சைஸு, என்ன ஷேப்பு, என்ன ஹைட், வெத் எல்லாம் லைக் he gave the details and he told him என்ன வுட்ல இருந்து he only told. அதனால தான் நோவா got saved, isn't it? நோவா தப்பிக்கிறதுக்கு reason because of this. So he was saved by grace, right? And what did he do during this time? In the solutioning கொடுத்துட்டு he went and told. He went ahead and shared this information. நான் மட்டும் தப்பிக்கணும்னு நினைக்கல. He went and told people நடக்க போகுது ரியலைஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு. நீதி பிரசங்கித்தவனாகிய கரெக்ட். ஆமா, so he went and told. இதுதான் நடந்தது, கரெக்ட்? ஸோ நடத்தினது யாரு? ஃபுல்லா நடத்தினது யாரு? It was still God, isn't it? He is the one who's showing the judgment. He is the one who's giving the, அதுல இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு வழியும் அவர் தான் கொடுக்குறாரு, கடவுளே தான் கொடுக்குறாரு. நோவா அதை ஒபீடியண்டா செய்யறது தான். he just obeyed. he had faith. first faith. ஓகே, சொன்னது அழிவு வரப்போகுதுன்னா அதை நம்பினாரு இல்லையா? he believed. and then இதை கெட்டுனாக்கா it came out in action. he obeyed. he did that. but judgmenting கொடுத்து சொல்யூஷனிங் கொடுத்தது it was God himself, right? and that is the same pattern. ஃபயர்னால அழிவு வரப்போகுது அப்படின்ட்டு நமக்கு சொல்லியாச்சு, அதுலேருந்து எப்படி சேவ் ஆகணும்னு சொல்லியாச்சு த்ரூ த கிராஸ், அதையும் பண்ணிட்டாரு. நவ் our job is to go and tell. how simple, right? God's pattern never changes. ஆமா, அதே பேட்டர்ன், அதே மெத்தட். interesting. okay. So Noah didn't come up with the நம்மளா கடவுள் அழிவு வரப்போதா, நம்ம எப்படி தப்பிக்கலாம் அப்படின்னும் he didn't come up with the solution. He just accepted, right? It is the same for everybody in the earth. You either believe or you don't believe, and that is your choice. You take it or you don't take it. okay. that's just எனக்கு அந்த கார்ட்டூன் பிடிச்சிருந்துச்சனால பச்சன். ஸோ திஸ் இஸ் லைக் சம்படி இஸ் ஆஸ்கிங், ஏன் எல்லா கெட்டவங்களையும் கடவுள் அழிச்சா என்ன, நல்ல பனிஷ் பண்ணா என்னன்னு.
But the truth is, you and I are also sinners, இல்ல? அப்போ எல்லாருமே அழிஞ்சு போயிடும். So that is this card. That card. Okay. So when God is telling Noah, all flesh is corrupt. எல்லாம் கெட்டு போயிட்டாங்க. I have to destroy it. நான் சொல்ற மாதிரி நீ ஒரு ஆர்க் பண்ணு. I'm going to judge by water. இப்போ இது மழையே இல்லாத ஒரு காலம். அது வேற உலகம் ஞாபகம் இருக்கா? ஜியாகிரபிக்கலி வேற மாதிரி உலகம். இப்போ நமக்கு தெரியிற உலகம்லாம் ஃப்ளட்டுக்கு அப்புறம் இருக்கிறது தான் நமக்கு தெரியும். கார்டன் ஆஃப் ஈடன் டைம் சுத்தமாக தெரியாது. அதுக்கப்புறம் ஆடம் அண்ட் ஈவ் வெளியில துரத்தப்பட்டு ஒரு உலகத்தில் இருந்தாங்க இல்லையா? ஃப்ரம் தட் டைம் டில் நோவாஸ் டைம் ஒரு வேற மாதிரி ஒரு உலகம் அது. இப்போ உள்ள சயின்ஸ் மே நாட் ஃபிட் தட். இன்ஃபேக்ட் ஏன் நமக்கு அந்த ராக்கு மலையெல்லாம் பில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ்லாம் சொல்கிறாங்க, ப்ராபப்ளி பிகாஸ் ஆஃப் திஸ்ன்னு ஒரு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஓகே, ப்ரீ ஃப்ளட்டுடைய டேட்டிங்லாம் வேறு வித்தியாசமாக இருக்கலாம். ஸோ மழை இல்லாத ஒரு காலம். அப்போ மழைனா தெரியாது, ஃப்ளட்டுனா தெரியாது, போட்டுனா தெரியாது, ஆர்க்குனா தெரியாது. ஆனால் நோவா இஸ் ஜஸ்ட் பிளைண்ட்லி லிஸ்னிங். ரொம்ப யோசிச்சு பாருங்க, நமக்கு ரெவலேஷன் இதே மாதிரி தான். நிறைய விளங்காது, அதில் விளங்காத காரியங்கள் நிறைய உண்டு இல்லை? விளங்காதுன்னா இப்போ லைக் மூன் வில் பிகம் டார்க் அண்ட் சன் வில் பிகம் டார்க், மூன் வில் பிகம் ரெட் எல்லாம் சொன்னால் விளங்காது தான். வி டோன்ட் கெட் இட். பட் we are called to just believe and obey. Next step, நான் ரெயினை பார்த்தா தான் செய்வேன்ட்டு இல்லை, we just have to obey. But he is giving a covenant with his family. இது 6 verse 18ல, right? எந்த covenant? அப்போ 3:15ல சொன்ன covenant பொய்யாயிரும்ல, through the seed of a woman பொய்யாயிருமே. அந்த covenant will continue through Noah's family. Okay, so that is why he says, I'm saving you, right? And the Messiah put a thread. Okay, so Noah found grace, right? So the first time grace is mentioned in Bible. Okay, so when God chooses one person for his purpose, அவருடைய gloryக்காக, அவருடைய purposeக்காக, when he chooses a person, it is not out of the human being virtue-னால இல்லை, it is purely by God's grace. Okay, so that is Noah found grace. Okay, verse 8ல நோவாவுக்கோ கர்த்தருடைய கண்களில் கிருபை கிடைத்தது. அப்படிதான் Noah is selected. Let us not think Noah was a great person. அதனாலன்ட்டு அது ஏன் அது why we have to be carefulனா, வெரி சூன் நம்மள அறியாமல் நான் ரைச்சஸ், என்னை சுற்றி இருக்கவங்க நாட் ரைச்சஸ் ஃபீலிங் வரும். நம்ம நல்லது செய்கிறோம் நினச்சிப்போம் நம்மளே. அதனால் அது பி வெரி வெரி அவேர் ஆஃப் இட். இன்னொரு சிம்பிள் வேலை சொல்லணும்னா, ஹெவனில் போய் நீ ஏன் ஹெவனுக்கு வந்திருக்க அப்படின்னு யாரும் கேட்டால், நான் நல்லவங்களா இருந்தேன்னு சொல்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா we gone, we failed. Right? I mean, we'll be not in heaven. We are in heaven because of what Jesus did, and that alone, nothing else. Right? Okay, so be very careful about that. So yeah, we நம்ம fruit நம்ம லைஃப்ல இருக்கணும், குட் ஆக்ஷன்ஸ் இருக்கணும், கடவுளுக்கு பிரியமான காரியங்கள். பட் தட் இஸ் ஸ்பிரிட் லெட். we don't count it as self-willed. நான் இந்த சேரிட்டிக்கு கொடுத்தா எனக்கு புண்ணியம் கிடைக்கும், இது ரொம்ப காமன் காதில் கேட்கலாம் நம்ம, அதுவும் இந்தியாவில் ரொம்ப கேட்கலாம். இந்த இது செய்துட்டோன்னா நம்ம புண்ணியம் கிடைக்கும். ஐ மீன் தட்ஸ் லைக் குட் பாயிண்ட்ஸ். டசன்ட் ஒர்க் இன் கிறிஸ்டியானிட்டி. யா, தட் டசன்ட் ஹேப். ஒரு ட்ரூ கிறிஸ்டியன் பண்ணுற நல்ல காரியங்களை அவங்க கணக்கிலே வைக்க மாட்டாங்க, மனசுலேயே நிற்கவும் நிற்காது. இட் இஸ் நேச்சர், ப்ரீத் பண்ணுற மாதிரி. அப்படியே அவங்க வாழ்க்கை அப்படியே தே ஆர் ஜஸ்ட் தேர் நேச்சர், அப்படியே பிஹேவ் பண்ணுவாங்க. நாட் கணக்கு வைக்கிறதுக்குன்னு கணக்கு வச்சு பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ அது ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை, அது ஸ்பிரிட்ல டன். ஓகே, ஸோ நோவா வாஸ் அ குட் பர்சன், ப்ராப்ளி லைக் மச் பெட்டர் பீப்புள் தென் அஸ், அந்த மாதிரி வச்சுக்கோமே. He's a virtuous, righteous person, but God didn't choose Noah because of that. Noah found grace. That's all. Bible is pretty clear.
God picked and chose Noah for his purpose. Okay. Hebrews 11ல வாசிச்சு பார்க்குறீங்களா அவருடைய ஃபெய்த்தை பற்றி? எப்போவுமே கேரக்டர் ஸ்டடியில் Hebrews 11 பார்த்துக்கோங்க. Hebrews 11 verse 7 வாசிங்க. விசுவாசத்தினாலே நோவா தற்காலத்திலே காணாதவைகளை குறித்து தேவ எச்சரிப்பு பெற்று பய பக்தி உள்ளவனாகி தன் குடும்பத்தை ரட்சிப்பதற்கு பேழையை உண்டு பண்ணினான். அதனாலே அவன் உலகம் ஆக்கினைக்குள்ளானதென்று தீர்த்து விசுவாசத்தினால் உண்டானக்கும் நீதியை சொந்தரவாளியானான். நீதிக்கு சொந்தரவாளியானான். அதான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் ஆஃப் ஹிஸ் ஃபெய்த் he is counted as righteous. Faith இருந்தனால he is considered a righteous person. Genesis 15:6 same thing for Abraham. வேணா வாசிச்சிரும். Genesis 15:6. He believed, so he is counted for righteous. And he believed in the Lord, and he counted it to him for righteousness. Believe பண்ணா you are become a கர்த்தரை righteous. விசுவாசித்தான், அதை அவர் அவனுக்கு நீதியாக எண்ணினார். அதே he's an unchanging God. அதே கணக்கு தான் இப்போமோ. என்னத்தை பிலீவ் பண்றோம்? ஜீசஸ் நமக்காக மரிச்சாருன்றதை பிலீவ் பண்ணாலே you are considered a righteous person. இது அமேசிங் ஈக்குவேஷன். எந்த ரிலிஜனும் கொடுக்காத ஈக்குவேஷன். nowhere else this logic will work. அதனால்தான் பாலெல்லாம் அதனால்தான் அவருக்கு அப்படி ஒரு ஆச்சரியம். என்ன கூட அவர் பார்க்கவே இல்லையா, என்னோட சின்ஸை கவுண்டே பண்ணலையா, நேர ஜீசஸை தான் பார்க்குறாராம். அவரோட ரைச்சஸ்னஸ் தான் என்னோட ரைச்சஸ்னஸ். அன்பிலீவபிள் isn't it? only then you can be in the presence of God. So all that we can do is only have faith. Okay. So Noah had faith. So in the faith is not a feeling. It's not a thought. இல்லை, இது ஒரு நினைப்போ எண்ணமோ ஃபீலிங்கோ கிடையாது. இட் இஸ் அன் ஆக்ஷன் வேர்டு. ஃபெய்த் இருந்தால் நெக்ஸ்ட் காரியங்கள் செய்யணும் நம்ம. ஓகே. ஸோ யாரெல்லாம் ஃபெய்த்ஃபுல் அப்படின்னாங்களோ ஆல் ஆஃப் தெம் ஷோட் இட் இன் தேர் லைவ்ஸ். ஸோ நோவா வென்ட் த்ரூ அந்த ஆர்க்க 150 வருஷமாக கெட்டி எல்லாரும் ஏளனம் பண்ணி இருந்தாலும் he had faith, he continued, he made his family to obey God, he obeyed God and did what God said. Look at Abraham, he had faith. அதுக்குன்னு சும்மா இல்லை, வீட்டில் எல்லாரையும் விட்டுட்டு he was ready to shift location. இல்லை, ஒய்ஃபை கூட்டிகிட்டு he moved from one place to another. எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டு இங்கே வீடு இருக்கா, காடா, க்ரீனா, ப்ரௌனா ஒன்றும் தெரியாது, வந்தாச்சு. Right? So that is faith. Faith is always an action word. So it doesn't make sense if we are Christians and we are saying, oh, I believe in Jesus. அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்கார்ந்துருந்தோம்னா it will not stop there. It will move you into action, into something which God will tell you to do. So we need to find out. நம்ம ஒன்றும் அப்படி வெளிப்படையாக செய்யாமல் இருந்தோம்னா have a chat with God. Ask him, என்ன செய்யணும் நான் to show my faith ன்னு கேட்கலாம். ஓகே. So after the call, there is always obedience. Faith அப்புறம் obedience always will come. Okay, கட்டாயம் இருக்கும். Genesis 6:22, Genesis 7:5 வரிசையா இருக்கும்ல. அவர் கடல் சொன்னதெல்லாம் செய்தாரு, கடல் சொன்னதெல்லாம் செய்தாரு, கடல் சொன்னதெல்லாம் செய்தாரு நோவான்ட்டு வரும் அதுக்கப்புறம். ரைட்? ஸோ நோவா சும்மா இருக்கும் போது God calls him, tells him. அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபெய்த் இருக்கிறனால தான் he is building an ark. So faith is so important. No wonder God mentions Noah's righteousness in Ezekiel 14. பார்க்குறீங்களா? Ezekiel 14 verse 14, 18, 20 similar verses. அப்பொழுது நோவா, தானியேல், யோபு ஆகிய இம்மூன்று புருஷரும் அதன் நடுவில் இருந்தாலும் அவர்கள் தங்கள் நீதியினால் தங்கள் ஆத்துமாக்களை மாத்திரம் தப்பிப்பிப்பார்கள் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொல்கிறார். 18 14 தானமா? ஆமா. 14 verse 14. 14 நோவா
ஆஹ் அப்பொழுது நோவா, தானியேல், யோபு ஆகிய இம்மூன்று புருஷரும் அதன் நடுவில் இருந்தாலும் அவர்கள் தங்கள் நீதியினால் தங்கள் ஆத்துமாக்களை மாத்திரம் தப்புவிப்பார்கள் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொல்கிறார். 18 வந்து, அந்த மூன்று புருஷரும் அதன் நடுவில் இருந்தாலும் தாங்கள் மாத்திரம் தப்புவார்களே அல்லாமல் குமாரனையாகிலும் குமாரத்திகளாகிலும் தப்புவிக்க மாட்டார்கள் என்று என் ஜீவனை கொண்டு சொல்கிறேன் என்பதை கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உரைக்கிறார். அவங்களுடைய personal righteousness because of their faith. Yeah, he talks about it. 20 நோவாவை சொல்லுங்க, வாசிச்சுங்க. நோவாவையும் தானியேலும் யோபுவும் அதன் நடுவில் இருந்தாலும் அவர்கள் தங்கள் நீதியினால் தங்கள் ஆத்துமாக்களை மாத்திரம் தப்புவிப்பார்களே அல்லாமல் குமாரனாகிலும் குமார்த்திகளாகிலும் தப்புவிக்க மாட்டார்கள் என்று என் ஜீவனை கொண்டு சொல்கிறேன் என்பதை கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உரைக்கிறார். இப்போ இந்த இந்த இவ்வளோ ஆணித்தரமான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் we can understand, இல்ல சர்ச்ல we can understand. ஏன்னா we keep telling children, your parents can't save you, you should believe in Jesus to be saved. அந்த பாயிண்ட் சொல்றோம் இல்லையா? இட்ஸ் நாட் லைக் இஸ்ரவேல ஒரு கூட்டமா பேசியிருக்கோம் ஓல்ட் டெஸ்ட்மெண்ட்ல நிறைய தடவை. பட் இட் இஸ் அன் இண்டிவிஜுவல் ஃபெய்த் விச் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் டு பி, that faith is counted, it is important, then only that particular soul is saved, இல்ல? So அந்த பட் பாயிண்ட் இதுலப்பா நம்ம நியூ டெஸ்ட்மெண்ட்ல பார்க்கும்போது லிதியாவோட ஜெபம் அந்த வீட்டாரே ரட்சிச்சது அப்படின்னு we can always pray, பட் அவங்க ப்ரே பண்ணியிருந்தாலும் அந்த ஒவ்வொரு ஃபேமிலி மெம்பரும் would have become individual believers. அப்படி நமக்கு எத்தனை குடும்பங்களை தெரியும், பீப்புளை தெரியும், ரைட்? குடும்பத்துல ஒருத்தவங்க பிலீவரா இருந்து அவங்கள பார்க்கறனால மேபி சில்ட்ரன் வில் பிகம் பிலீவர்ஸ், ஹஸ்பண்ட் வில் பிகம் பிலீவர்ஸ், ஆர் தி அதர் வே அரவுண்ட். இல்லை, தட் வில் ஹேப்பன். அதனால நான் ஜெபம் பண்ண வேண்டான்னு சொல்லலை, பிரசங்கம் பண்ண வேண்டான்னு சொல்லலை, காட்லியா வீட்டில் பிஹேவ் பண்ண வேண்டாம்னு சொல்லலை. ஆல் தட் வி நீட் டு டூ, பிகாஸ் அவங்களையும் வி நீட் டு மேக் தெம் இன் டு பிலீவர்ஸ், ரைட்? For that you can pray, you must pray. You need correct words வரணும், வாயில கரெக்ட் செய்கைகள் வரணும், பிஹேவியர் வரணும், என்ன வார்த்தை எந்த டைம்ல பேசணுன்றது தெரியணும், கரெக்ட்? எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் ஒவ்வொரு ஃபேமிலி மெம்பரை தெரியணும். ஸோ அஃப்கோர்ஸ் யூ நீட் டு ப்ரே. the more you pray, God will show the way. எப்படி நம்ம மிஷனரிஸ்க்கு ஜெபம் பண்றோம், எப்படி நம்ம தேசத்துக்கு ஜெபம் பண்றோம், சேம் திங் யூ ப்ரே ஃபார் யுவர் ஓன் ஃபேமிலி as well, of course. But finally, just because Lydia prayed and the family lo ellariyum God will save, do you think that and the equation work aguma Christianity la? No, it will not work. அப்படி ஷார்ட்டா எழுதியிருக்கலாம், but each and every person would have been a believer. They would have become believers. No, it will not work. Okay. Okay, right. Now, ark பத்தி I'm not going too much into it. Gopher ஒரு wood, அந்த wood என்னதுன்னு இன்னைக்கு வரைக்கும் nobody knows. அந்த மரம் எந்த மரம்னு தெரியாது. ஸோ கோஃபர்னு ஹீப்ரூல எழுதி அந்த கோஃபர்னே வச்சுக்கிட்டாங்க இங்கிலீஷ்லேயும். கோபேருன்னு என்னமோ இருக்கும் தமிழில். ஸோ அப்படியே இருக்கு. ஸோ இட்ஸ் இன் த சேம் லிங்கோ. ஓகே. ஸோ அதில் ரூம்ஸ் இருந்துச்சான், ரூம் பார்ட்டிஷன்ஸ்லாம் இருந்திருக்கு. நாட் லைக் அ போட், குட்டி போட் மாதிரி இல்லை, திஸ் வாஸ் ஹியூஜ். ஓகே. ஸோ அதோடைய சைஸு பிரெத் எல்லாம் இருக்குது. ஒரு விண்டோன்னு எழுதியிருக்கோம், ஒரு விண்டோ கெட்ட சொல்லியிருப்பார் கடவுள். ஓகே. அண்ட் 1 டோர் அண்ட் 1 விண்டோ, 3 மாடி கட்டடம். ஓகே. அண்ட் இங்கேயும் கீழ் பூசி இருந்தாங்க. தே ஹேட் பிச் பூசி இருந்துச்சு. ஆப்வியஸ்லி வாட்டர் ப்ரூஃப் ஆக்கணும்னாக்கா பிச் போடணும்ல, பிச் போட்டுருந்துருப்பாங்க. ஸோ 3 மாடி வித் ரூம்ஸ். திஸ் இஸ் அ வெரி ரியலிஸ்டிக் பிக்சர். அண்ட் மேலே 1 விண்டோ வாஸ் ப்ராபப்ளி லைக் திஸ், ஒரு பெரிய அவுட்லெட். அப்போ தானே ஏர் மூமெண்ட் இருந்திருக்கும்ல இங்கே, இதில் உள்ள டர்ட்டி ஏர் வெளியில் போய் ஃப்ரெஷ் ஏர் உள்ளே போகிறதுக்கு. ஸோ ப்ராபப்ளி லைக் திஸ், பட் திஸ் இஸ் டு ஸ்கேல். அவங்க சொன்ன சேம் சைஸ் கடவுள் பைபிளில் இருக்கிற சிமிலர் சைஸில். ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். எனக்கு ஒரே ஒரு டவுட் பண்றேன்.
இந்த நம்ம 6th அப்போஸ்தல நடவடிக்கைகள்ல 16:31 பாத்தீங்கன்னா, அதற்கு அவர்கள் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசி, அப்பொழுது நீயும் உன் வீட்டாரும் ரட்சிக்கப்படுவீர்கள் என்று சொல்லி அப்படின்னு வருதுல. தட் ஆமா. மீன்ஸ் நான் விசுவாசிக்கும் போது என் அம்மா என் அக்கா அப்படி அவங்களும் ரட்சிக்கப்படுவாங்க அப்படின்னு தானே அர்த்தம் இல்லையா? No, no, it is not. You can be saved only if that one individual has a relationship with Jesus. எத்தனை Then what is குடும்பங்கள்ல this? இந்த verse எப்படி பாப்பா? அப்ப அதற்கு அவர்கள் கர்த்தராகி அதாவது ஆமா ஆண்டவரே No, yeah. ரட்சிக்க நான் என்ன செய்ய வேண்டும்னா அதற்கு அவர்கள் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நீ விசுவாசி, அப்பொழுது நீயும் உன் வீட்டாரும் ரட்சிக்கப்படுவீர்கள். Um, அப்ப நான் என்னோட விசுவாசம் என் அம்மாவையும் ரட்சிக்கும்ல, என் அக்காவையும் ரட்சிக்கும்ல இல்லையா? ரட்சிக்குமாப்பா நீங்க do you think that works? இப்ப நீங்க ஹிந்து ஃபேமிலில இருந்து வந்திருக்கீங்கன்னா you are a believer but your amma side family may not be believers இல்ல how will they be saved till they also place their faith in Jesus அவங்களும் நம்பணுமே ஜீசஸை ஹானர் பண்ணணுமே Jesus is due for that மரியாதை இல்ல he deserves that adoration so என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல no they also have to believe ஆனா நீங்க பிலீவரா இருக்கிறனால உங்களோட செய்கைகள் உங்களோட வார்த்தைகள் உங்களுடைய சுத்தி நடக்கிறது God will use you to bring him தொலைஞ்சு போன ஆடை கூட்டிட்டு வர மாதிரி like he will bring them into it right ஆமா இன்னொரு பாயிண்ட் I don't know I'll check and tell that point I think at the better instead of confusing people நான் முதல்ல அது கிளியர் ஆகிட்டு வேணா அதை திரும்ப சொல்றேன் பட் திஸ் இஸ் மை அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஸ் ஆஃப் டுடே ஈவன் ஒரு கிறிஸ்தவ குடும்பத்துக்குள்ளேயே சர்ச் கோயிங் ஃபேமிலிக்குள்ளேயே ரிபெல்லியஸா இருக்கிறவங்க எத்தனை பேர் இருக்காங்களா இல்லையா ஒரு குடும்பத்துக்குள்ளேயே யா அது உள்ள வந்துட்டு திருப்பி போனவங்க அதாவது என்ன சொல்லுவாங்க இது நான் ரசிக்கப்படாம இருக்கிறவங்களுக்காக நான் என்ன பண்ணாலும் நினைச்சேன்னா அம்மா இஸ் கெட்டிங் ஏஜ்ல பட் எங்க அக்கா அண்ணனுக்குலாம் இன்னும் டைம் இருக்குது சோ நான் விசுவாசிக்கிற கருத்துக்குள்ள கண்டிப்பா அவங்களும் ரசிக்கப்படுவாங்க பட் நம்ம ஜெபம் பண்ண முடியும் பட் ப்ராக்ஸி மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சு இட் டசன்ட் ஒர்க் லெட் மீ எனக்கு உங்களுக்கு இந்த வசனம் ஆறுதல் கொடுக்குதா இருக்கலாம் நான் வேணா திரும்ப இன்னொரு தடவை கொஞ்சம் ஆழமா அதை படிச்சுக்கிறேன் பட் இது வரைக்கும் எனக்கு இருக்கிற அண்டர்ஸ்டாண்டிங் each and every person should honor Jesus ஆமா அப்படின்னு அது எந்த வருஷமா பீட்டர் பால் கிட்டயா பீட்டர் கிட்டயும் வரும் அது ஆக்ட்ஸ் என்னது 16 verse 31 அந்த சோல்ஜர் பிரிசன்ல இருந்து வெளியில வரும்போதா தானே அதுல இருக்கும் And they said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. ஆமா இந்த பர்சன் பிலீவர் ஆனால மேபி he will draw the remaining family also இருக்கலாம்ல he'll go and tell no இந்த மாதிரி ஒரு மிராக்கிள் நான் பார்த்தேன் அப்புறம் அடுத்து சொல்றாங்க அவனுக்கும் அவன் வீட்டில் இருந்த யாவருக்கும் கர்த்தருடைய வசனத்தை போதித்தார்கள் அதெல்லாம் போட்டுருக்க அடுத்தது and they spake unto him the word of the Lord and to all that were in his house then see adu illama varadu and he took them the same hour of the night and washed their stripes and was baptized he and all his straightway அப்போ அவங்க எல்லாரும் நம்பி இருப்பாங்க இண்டிவிஜுவலா இல்லாம ஒரு கவரா வராது அது கட்ட வசனத்திலேயே இருக்கு பாருங்க தன் வீட்டார் அனைவரோடும் கூட தேவனிடத்தில் விசுவாசம் உள்ளவனாகி மன மகிழ்ச்சியா இருந்தான் வீட்டார் அனைவரோடும் கூட எங்க அப்பா இறந்த உடனே நான் என் அப்பாவுக்காக இந்த வசனத்தை சொல்லிதான் நான் பிரேயர் பண்ணேன் சோ என் அப்பா அந்த ஆத்மா இது போட்டுற நீங்க வரும்போது எங்க அப்பாவையும் I used to pray with verse. You will continue to pray so that you don't stop yeah so that don't stop but
ஆமா. அம்மா கிட்ட நீங்க பேசுங்க இன்னும் கொஞ்சம். என்ன? ம். We'll continue to pray. ஏன்னா we don't know, we are not sure if God, but we believe மரிக்கிறதுக்கு முன்னால கடவுள அக்செப்ட் பண்ணணும். அது இஸ் அவர் சர்ச்சுடைய இன்ட்ரெஸ்ட். அது ஆமா. ஆஸ் சர்ச் நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் அது. கேத்தலிக் சர்ச் வந்து தே பிலீவ் இல்ல. இறந்து போனவங்களுக்காக ஜெபம் பண்ணலாம் அப்படின்னு அவங்க நம்புவாங்க. அவங்க நம்பி ஜெபமும் பண்ணுவாங்க. இறந்து போனவங்களுக்கு. நம்ம ப்ராட்டஸ்டன்ட் இதுல தே டோன்ட் பிலீவ். தே ஃபீல் there is one death and there is one resurrection. அவ்வளவுதான். லைக் there is no in between அப்படின்னு அவங்க அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஆனா நம்ம ரெவல்யூஷன்ல வெளிப்படுத்தல இருக்குல்ல, அதாவது கடவுளை அறியாத ஜனங்கள்லயும் ஒரு சிலரை கர்த்தரை தேர்ந்தெடுத்துக்குவாரு அப்படின்னு இருக்கலாம். அது யாரெல்லாம் அவங்களோட கிரியைக்கு தக்கதா அப்படின்னு ஒரு வசனம் ரெவல்யூஷன்ல. ஆமா, அதெல்லாம் கொஞ்சம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். அது So, okay, there are okay. ஆமா. எனக்கு டக்குனு இந்த ஒரு டவுட் வந்துச்சு. இல்லப்பா, நீங்க உங்க டவுட் சும்மா இல்ல. ஒரு ஒரு பாசத்தோட கலந்த டவுட். ஸோ வீல் ஒர்க். நானும் படிக்கிறேன் கொஞ்சம் அதை பத்தி. சிஸ்டர், ஏசுநாதர் மரித்ததுக்கு அப்புறம் 3 நாள் கழிச்சுதான் அவர் வந்து, அதாவது உயிரோட எழுப்பப்படுறாரு பரிசுத்த ஆவியானவரால். அப்ப வந்து அவர் வந்து உள்ள வந்து மரித்த ஆவிகளுக்கு வந்து இயேசுநாதர் வந்து அந்த இதை பத்தி சொல்றாரு அப்படின்னு சொல்லி அதுல பதிவு பண்ணிருக்கிறாங்க சிஸ்டர். இருக்கு இருக்கு. அதுக்கும் மீனிங் ஆமா. கொஞ்சம் வேற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதான் லிட்டில் கேர்ஃபுல் இன் ஆர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். அதே மாதிரி நானும் பிரஜாதி தான். சகோதரி சொன்ன இருக்கிற அவங்களுக்கு இருக்கிற அச்சம் வந்து எனக்கும் இருக்கேன். ஏன்னா அந்த வசனம் கடவுள் வந்து விசுவாசிக்கிறப்ப குடும்பம் வந்து ரட்சிக்கப்படும் அப்படின்னு சொன்னா அது அந்த மீனிங் இல்லைன்னா அந்த இது வந்து வசனம் வந்து பைபிள்ல இடம் பெற்றிருக்காது. அத வந்து அது மற்றது மாதிரி வந்து ரன்னிங் இதுல வந்து போயிருக்கும். பட் இந்த ஒரு ஸ்பெசிபிக்கா இதை கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா இந்த புறஜாதிகளுக்கு வந்து ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்கக்கூடிய வசனம். சரி, நான் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறேன், எனக்கு என்ன எதிர்ப்பு வந்தாலும் பரவாயில்ல, என்னால வந்து என் வீட்டார் அனைவரும் ரட்சிக்கப்படுவார்கள் அப்படிங்கிறது வந்து இது அந்த அர்த்தம் இல்லைன்னா அந்த இடத்துல அந்த பைபிள்ல வந்து அதை வைக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய ஒரு இது. பட் உண்மை எது அப்படிங்கிறது வந்து இன்னும் வந்து நீங்கெல்லாம் டீப்பா போய் எங்களுக்கு சொன்னா அது ஒரு எங்களுக்கு பக்க பலமா இருக்கும் சிஸ்டர். நான் அது கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் படிச்சுக்கிறேன். நான் அதுல ஆமா படிக்கல, ஸோ பேச இஷ்டம் இல்லை. பட் யா, அதான் நான் தான் சொல்றேன்னே, கேத்தலிக்ஸ் ப்ரே, தே பிலீவ் இன் தட், தே பிலீவ். அண்ட் வசந்தி சிஸ்டர் சொன்ன மாதிரி அந்த போர்ஷன் இருக்குல்ல, that Jesus rose when he went to the grave, he preached for three daysன்னு இருக்கு. He preached-னே இருக்கு. ஸோ அதனால they feel there is another chance. Can you give me that verse, Pamela? One second, Auntie. ஒரே ஒரு செகண்ட் ஆண்டி, நான் இப்ப சொல்லிடுறேன். ஓகே, நானும் வாசிதான் பார்க்கிறேன். பீட்டர் 3:19, 1 பீட்டர் 3:19. அந்த ஆவியிலே அவர் போய் காவலில் உள்ள ஆவிகளுக்கு பிரசங்கித்தார். அதான் அந்த 18, 19, 20 வாசிச்சீங்கன்னா அந்த இதுதான் அந்த இதுதான் பேசிஸ் ஃபார் ஜீசஸ்
I mean, why Catholics pray to God for the dead people. மரிச்சவங்களுக்கு ஜெபம் பண்றதுக்கு அதுதான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. But then நான் இன்னும் கொஞ்சம் படிச்சுக்கிறேன்ப்பா. ஏன்னா கிராஸ்ல இன்னைக்கு யூ வில் பி வித் பாரடைஸ்னும் இருக்கு இல்லையா? ஸோ அதான் எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கிளாரிட்டி 2 சைடும் படிச்சுட்டு வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் டைம் சொல்றேன். I don't want to tell you. டைவர்ட் பண்ணிட்டேனோ? இல்ல நோ ப்ராப்ளம். This is Bible study. This is Bible study. இப்படிதான் இருக்கணும். It should be like this. The whole point of Bible study. So எஸ்பெஷலி இந்த கேத்தலிக் திங்கிங் இருந்தது, பட் ப்ராட்டஸ்டன்ஸ் அதை விட்டுட்டு வந்திருக்காங்கன்னா அதுக்கும் ரீசனிங் சொல்லுவாங்க இல்லையா? லைக் கேத்தலிக்ஸ் எப்படி இந்த ரீசன் சொல்ற மாதிரி ப்ராட்டஸ்டன்ஸும் சொல்லுவாங்க, இந்த ரீசன்னால அது சரியில்லை. ஆல்சோ ஒரு ஃபீலிங் ஆஃப் அர்ஜென்சி. எனக்கு ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த தாட். இது வந்து ஹிந்துஸ்ல இருந்து கிறிஸ்டின் ஆனவங்களுக்கு மட்டும் இல்லை, கிறிஸ்டின் குடும்பங்கள்ல இருந்துட்டு பிலீவரா இல்லாத கிறிஸ்டின்ஸ் எத்தனை பேர் இருக்காங்கல்ல. இட் இஸ் நாட் ஒன்லி ஃபார் மத்த ரிலிஜியன் மக்கள், இட்ஸ் அவர் ஓன் ஹோம்ஸ்ல உண்டுதான். நம்ம கசினோ பிரதர் இன் லாவோ சிஸ்டர் இன் லா, லைக் ஆல் ஆஃப் தேம் வி ப்ரே ஃபார் எவ்ரி ஒன், ரைட்? ஸோ இது எல்லாருக்கும் பொருந்துறது தான். ஸோ இட் இஸ் அன் குட் டாபிக். அன்புனால நம்ம ஆசை, நமக்கு ஒரு ஆதங்கம், நம்மளை விட அந்த பர்சன் மேல லவ் வச்சிருக்கிறது கடவுள் இல்லை, isn't it? So yeah, by our behavior, yes, if you are saved and if you have faith in God, your behavior also changes, right? You have the Spirit of God living. Yes. And so that itself should bring them to understanding. அதுதான் நம்ம ஜெபம். லைக் so that is why we pray, let me shine your light to people around. அவங்க எல்லாருக்கும் தெரியட்டுமே, நீங்க யாருன்னு தெரிஞ்சிடக்கூடாதா. தட் இஸ் ஆர் ஆதங்கமான ஒரு பர்டன்ட் ஜெபமா இருக்கணும். ஸோ நம்ம லவ்ட் ஒன்ஸ் மேல இன்னும் இருக்கும், அஃப்கோர்ஸ் 100% கட்டாயம் இருக்கும். ஸோ நான் இன்னும் கொஞ்சம் படிச்சுக்கிறேன் அது பிஃபோர் ஐ talk about that. Yeah. Okay. இந்த நோவாஸ் ஆர்க்லயே நோவா ரைச்சஸ் வேணா இருக்கும். வாட் அபவுட் his son and his wife and all that? யோசிச்சு பாருங்க. அவனை தெரிஞ்சிருந்தது அவங்க எல்லாம் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்காங்களா? அப்படிதான் இதெல்லாம் ஒரு ரீசனா சொல்வாங்க. சோ நான் உங்களுக்காக தான் அந்த பாயிண்ட் சொல்றேன். சோ இட் கம்ஸ் லைக் தட்ல. சோ பட் தென் இது ரட்சிக்கப்படுறதா? அப்பனா மரிச்சு போன எல்லாரும் யாருமே ஹெவனுக்கு வரலையா? இல்லையே. Don't think it is as being saved. இது கடவுளுடைய பர்பஸ், வேலையை செய்யறதுக்கு சூஸ் பண்ணப்பட்ட உழைப்பாளி. Get me? This is not ஆனா பைபிள்ல நிறைய இடத்துல டெலிவர்ட்னு வரும். ஸோ பி வெரி கேர்ஃபுல். பட் இன்னும் கொஞ்சம் யோசிச்சா எனக்கு அதுதான் தோணும். இந்த வேலைக்காக கடவுள் இவங்களெல்லாம் சூஸ் பண்ணியிருக்காரு. த்ரூ நோவாஸ் ஃபேமிலி முழு உலகம் பாப்புலேஷனும் திரும்ப வந்திருக்கு. ஸோ அது பெரிய பெரிய காரியம்தான் இல்லை? ஸோ பைபிளில் இருக்கிற மெனி கேரக்டர்ஸ் ஆர் ஆல் chosen to do God's job. ஏன் ஜேக்கபை சூஸ் பண்ணாரு? ஃபார் மெசையா டு பி born. Why Abraham? Why Paul? Why Esther? எல்லாரும் ஒவ்வொருத்தர் அவங்கவுங்க வேலைகளை செய்யறதுக்கு. அதுல மென்ஷன் பண்ணாதவங்க யாருமே சேவ்டு இல்லையா? அஃப்கோர்ஸ் நாட். ராங். 400 years இஸ் ஹீப்ரு மக்கள் எகிப்துல ஸ்லேவ்ஸா இருந்து மாண்டு போனாங்கன்னா அதுல யாருமே சேவ்டு இல்லையா? அஃப்கோர்ஸ் there will be people who had faith would have been saved. கரெக்ட் இல்ல? அப்போ கொஞ்சம் அதையும் இதையும் லிங்க் பண்ணாம டோன்ட் லிங்க் தட். இப்போ இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் வில்டர்னஸ்ல நடந்து போய் அதுல மாண்டு போனாங்க. லைக் தே டைட். ஓகே, தே டிட் நாட் என்ஜாய் என்ட்ரிங் இஸ்ரேல். கானான் தேசத்துக்கு உள்ள பார்க்கல. ஏன்னா அவங்கள அந்த வேலைக்கு கூப்பிட்டாரு. அவங்க அந்த வேலையில ஃபெய்த் போய் அந்த வேலை நடக்கல. ஆனா அந்த வேலை கடவுள் நடத்தி முடிச்சிருவாரு வேற விதத்துல. பட் தீஸ் கைஸ் டிடன்ட் என்ஜாய் தட், டூயிங் தட் ஜாப்.
அப்படி வரும் இல்ல சால்வேஷன் கொஞ்சம். ஏன்னா ஒவ்வொரு சேவ்டு சோலையும் ஐ டோன்ட் திங்க் பைபிள் இஸ் மென்ஷனிங். நோ. இப்போ அந்த நாமானுக்கு ஹெல்ப் பண்ண அந்த ஹீப்ரூ கேர்ள், அது ஒரு பாசிங்ல அப்படி புசுக்குன்னு வந்துட்டு போகுது இல்ல? ஏன்னா ஒரு லைன்ல அப்படி வருது. பட் தட் கேர்ள் இஸ் சேவ்ட். அது நம்ம இதுல எனக்கு இது வாசிக்கும் ஒவ்வொரு வாட்டியும் அந்த பேபி ஜீசஸை கொண்டாடும் போது அந்த ஓல்டு மேன் அண்ட் ஓல்டு உமன் இல்ல, அந்த சிமியோனும் அந்த லேடியும் ஆச்சரியமா இருக்கும். அவங்க அப்போ அந்த மாதிரி எத்தனை பேர் இருந்திருக்கணும் ஃபெய்த்தோட இருந்த பீப்புள் would have been there. அவங்க நியூஸ்ல இல்ல, அந்த ரைட்டிங்ல இல்ல, பட் தேர் would have been there. ஸோ லெட்ஸ் நாட் லிங்க் சால்வேஷன் வித் திஸ் as well. அதையும் மனசுல கொஞ்சம் வச்சுக்கோங்க. அந்த வேலைக்கு கடவுள் சூஸ் பண்ணாரு. ஓகே, ஐ திங்க் டைம் ஆயிடுச்சு. பட் இந்த ஆர்க்கோட இது மட்டும் கொஞ்சம் இது சயின்ஸ் மாதிரி இருக்கும், சும்மா அது மட்டும் பார்த்துலாம். ஸோ நோவா அழகா பில்ட் பண்ணிருக்காங்க இல்லையா? யா இப்போ மாற்றி அந்த ரெப்ளிகாவா இல்லம்மா, அந்த ஆர்க் சொல்றேன். ரியல் நோவாஸ் ஆர்க் போட்டுருக்கியம்மா. I don't think it was an imagination. It was as per instructions from God, right? Yeah. So there are people in the world who have spent a lot of money and built an ark again. திரும்ப கட்டியிருக்காங்க to prove இது சும்மா கதை இல்ல. It is possible. அவ்வளோ அனிமல்ஸை கொள்ளும், அதுடைய சாப்பாடையும் கொள்ளும், அந்த ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் எப்படி இருந்திருக்கும். அப்ப சாப்பாடுலாம் எடுத்து வைக்க சொன்னாங்களா கடவுள்? ஆமா, இருக்கா? இருக்கு. So this is Noah's Ark, and அந்த size பாத்தீங்கன்னா it's bigger than a 747, much bigger, double the size. ஆமா. அப்புறம் டைட்டானிக் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்க பார்த்துக்கோங்க, சைஸ் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இதான் நோவாஸ் ஆர்க்னா இதுதான் ஒரு பிளேனு, இது ஒரு டைனோசர், ஒரு யானை, லுக் ஸோ ஸ்மால். ஓகே, அவங்க இது படி. ஓகே, ஸோ 1800s வரைக்கும். ஓகே, தட் இஸ் லைக் ஐ திங்க் when Titanic was built around that time. 1800 வரைக்கும் Noah's Ark was the biggest ship ever built. Super, no? So Titanic tried to match that? இல்ல, bigger. Titanic is bigger than Noah's Ark. அதான் உடைஞ்சு போச்சு. 515 feet. ஆமா, அது 450. and the shape கடவுள் கொடுத்திருக்க அந்த ரேஷியோ இருக்கு இல்லையா, இந்த வித் இந்த ஹைட்ன்றது, இத முக்க நினைச்சாலும் முக்க முடியாதான். லைக் இஃப் யூ ட்ரவுன் பண்ண நினைச்சா கூட, சிங்க் பண்ணணும்னு நினைச்சா கூட, யூ கான்ட் சிங்க் திஸ் wooden vessel in this shape. Interesting, no? Even it cannot be sunk by nautical engineers. But remember, so it was done only by wood, whereas the present day ship is not done by wood. ஆமா, இல்ல முந்தி காலத்துலலாம் நான் இருந்ததுலான்ட்டி இந்த லெபனீஸ் ஃபினிஷியன் ஷிப்ஸ், அந்த ஏன்ஷியன் ஷிப்ஸ்லாம் வுட்ல இருந்தது. ஜீசஸ் காலத்து போட் எல்லாம் வுட் தானே. வுட் தானே, இவ்ளோ பெரிய ஒரு இது சொல்றேன். ஆமா, வுட் தான், கோஃபர் வுட். கரெக்ட். என்னெல்லாம் டவுட் வருது பாருங்க நமக்கு. And gopher you are saying is a ஆதியாகமம், சிஸ்டர் ஆதியாகமம் 6:21ல கிளியரா கொடுத்திருக்காங்க. உனக்கும் அவைகளுக்கும் ஆகாரமாக சகலவித போஜன பதார்த்தங்களையும் சேர்த்து உன்னிடத்தில் வைத்துக்கொள் என்றார். கிராசரி எடுத்து சொன்னார் அவர். எதுமா 6 verse 21. 31. 21. Take thou unto thee all the food that is eaten, and thou shalt gather it to thee, and it shall be for food for thee and for them. Okay, thank you. இருக்கு. Okay, good. So Noah was 600 years old, wife 3 son 3 wives, மொத்தம் 8 பேரு, 7 pair of clean animals, 2
2 அன்கிளீன் அனிமல். இது கிளீன் அனிமல் மட்டும் 7 பேர், மற்றதெல்லாம் ஒவ்வொரு பேரா. ஸோ பேர்ட்ஸும் ஒரு 7 பேர். குட் இது. ஆமாம், கொசு எல்லாம் வந்துருச்சாங்க உள்ள. கொசு புழு எல்லாம் வந்துருச்சு. ஸோ எனிதிங் விச் had the breath of air, God brought them. Okay, and grocery also. Okay, they all that is required எல்லாம் தான் ஷிப்புக்குள்ள இருந்தது. எப்படிதான் வச்சாங்களோ, எப்படிதான் சாப்பாடு கொடுத்தாங்களோ, எப்படிதான் அவ்வளோ வேலை பண்ணாரோ. எப்படி அவ்வளவு வேலை பண்ண. ஒரு பெற்று 2 நாயை வச்சு மேனேஜ் பண்ண முடிய மாட்டேங்குது. ஆமா. அது உள்ள சண்டை போடாம இருந்திருக்கு பாருங்களேன். ஆமா, அதான் this was God led இல்ல. ஆமா. அண்ட் இவரு போய் பத்திட்டுலாம் வரலையே, எல்லாம் தானா ஓடி வந்துருச்சுங்களே எல்லாரும். So notice that everything is in a pair, including நோவா குடும்பமும் பேர் தான், எல்லாரும் பேர் தான். So very similar to Adam Eve. எல்லாம் பேர். ஓகே, ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் பாயிண்ட், அந்த கிளீன் அண்ட் அன்கிளீன். எப்போ பைபிள்ல இருக்கு கிளீன் எது அன்கிளீன் எதுன்னு? கிளீன் அனிமல்ஸ், லிஸ்ட் ஆஃப் கிளீன் அனிமல்ஸ், லிஸ்ட் ஆஃப் அன்கிளீன் அனிமல்ஸ் லெவிட்டிகஸ்ல வரும். மோசே மவுண்ட் சீனாயில போய் அங்க கொடுப்பாரு. ஆனா நோவாக்கு தெரிஞ்சிருக்கு, ரைட்? நோவா நியூ அபவுட் இட். ஸோ அதுல இருந்து என்ன விளங்குதுன்னா, லெவிட்டிகஸ்ல ஆர் ராதர் மவுண்ட் சீனாயில 10 கமாண்ட்மெண்ட்ஸ் கூட சேர்ந்து மற்ற கட்டளைகள்லாம், மற்ற கமாண்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் கடவுள் கொடுத்தாருன்னா, அது புது கமாண்ட்மெண்ட்ஸ் கிடையாது. ஏதேன் தோட்டத்திலேயே கொடுத்துருந்துருப்பாரா இருக்கும். ஆனா அது கிளியரா எழுதப்பட்ட ஒரு இஸ்ரவேல்னு ஒரு கண்ட்ரி, அதுல அந்த பீப்புளுக்கு ஸ்பெஷலா நீங்க எப்படிலாம் பிஹேவ் பண்ணணும், என்னோட பீப்புள்னு நான் உங்களை தனியா எடுக்கிறேன் அப்படின்னா நீங்க எப்படிலாம் பிஹேவ் பண்ணணும்னு சொல்ற அந்த லிஸ்ட்ல கிளியரா எழுதப்படுது. இட்ஸ் பீங் ரிட்டன் டவுன் லைக் அ கான்ஸ்டிடியூஷன். ஓகே, ஸோ பட் பீப்புள் நியூ. ஈவன் சாபத், ரிமெம்பர் த சாபத் தான் இல்ல, ஞாபகம் இருக்கா? ஸோ இட் இஸ் ஒன்லி மறந்துடாதீங்க சாபத்ன்ட்டு. ஸோ சாபத் எப்போ சொன்னாரு? ஈடன்லே சொன்னாருன்னு தெரியும் இல்ல. ஹி மே கெப்ட் இட் அஸ் ஹோலி, ஸ்பெஷல்னு சொன்னாரு. ஸோ லுக்ஸ் லைக் காட், ஹிஸ் கேரக்டர்ஸ் அண்ட் அவருக்கு பிடித்தமான பிஹேவியர் அவரு முன்னாலேயே சொல்லிட்டார். இட் வாஸ் ஆல்வேஸ் நோன் ஃபார் மேன். எப்பவுமே தெரிஞ்சிருக்கும் போல, ஆனா வாயால சொல்லி வந்திருந்திருப்பாங்க. லெவிட்டிகஸ்ல எழுதப்பட்டுச்சு. ஓகே, மோசே ரோட் இட் டவுன். ஓகே, 8 ஆயிடுச்சு, நம்ம நிறுத்திக்கலாமா? இன்னும் கொஞ்சம் ஆஃப்கோர்ஸ் தேர் இஸ் சம் மோர் அபவுட் நோவா அண்ட் த ஃப்ளட். இன்னும் கொஞ்சம் போர்ஷன்ஸ் இருக்கு, நம்ம நெக்ஸ்ட் டைம் பார்ப்போமா? சரி, we'll close now. சொன்னா தேங்க்ஸ் ஃபார் த டவுட். நான் இன்னும் கொஞ்சம் அதை பத்தி படிச்சுக்கிறேன். ஒரு தடவை பண்ணேன், ஆனா கான்ஃபிடென்ட்டா சொல்ல பயமா இருக்கு. ஸோ ஐ டாக், மேபி வில் டிஸ்கஸ் இட் நெக்ஸ்ட் டைம் when we meet. ஓகே, சரி. ஓகே, வசந்தி ஜெபம் பண்றீங்களா? வசந்திக்கா, சரி, அப்ப சாந்திகா ஜெபம் பண்ணிருங்க. சிஸ்டர் நான் பண்ணிடுறேன் சிஸ்டர். ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, நன்றி கர்த்தாவே, நன்றி பிதாவே, இந்த அருமையான இரவு வேலைக்காக ராஜா உமக்கு கொடாகொடி ஸ்தோத்திரம் ராஜா. இந்த வேலையை கூட ராஜா, இந்த நேரத்தில் ராஜா உமது வார்த்தைகளை சகோதரி மூலமாக எங்களை கேட்க வைத்த கிருபைக்காக ஸ்தோத்திரம் ராஜா. ஆண்டவரே, எங்களுக்கு ராஜா அந்த வேதத்தின் அதிசயத்தையும் ராஜா அதனுடைய ஆழ்ந்த புரிதலையும் சகோதரி அவர்கள் மூலமாக நீர் எங்களுக்கு கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றதற்காக கொடி ஸ்தோத்திரம் ராஜா. ஆண்டவரே, இந்த வேதத்தை குறித்து நாங்கள் தெரிந்தவைகள் ஒரு சிறு அளவுதான் அப்பா. எத்தனை விஷயங்கள் எங்களுக்கு மறைவாக இருக்கின்றது ராஜா. ஆண்டவரே, உண்மையில் நாங்கள் இன்னும் அதிகமாக வேரூன்ற வேண்டும் என்றால் ராஜா, ஆழத்தில் இருந்து ராஜா இந்த வேத வாக்கியங்களின் ஆழத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ராஜா. அதற்காக நீர் சகோதரி
எடுத்து பயன்படுத்தி கொண்டு இருக்கின்றதற்காக உமக்கு கோடா கொடி ஸ்தோத்திரம் ராஜா. இந்த வேளையில் ராஜா ஆண்டவரே, இந்த சகோதரியையும் சகோதரரையும் அவர்களை சார்ந்த ஒவ்வொருவரையும் நீங்கள் ஆசீர்வதிங்கள். இந்த கூடுகையில் இணைந்துள்ள ஒவ்வொருவரையும் நீங்கள் பேர் பேராக குடும்பம் குடும்பமாக ஆசீர்வதித்து ராஜா இரவின் தூக்கத்தை ஆண்டவரை சுகமாக மாற்றி தர வேண்டுமாறு மீண்டும் மீண்டும் நாங்கள் சந்திக்கும் வரை ராஜா உமது கிருபை எங்களோடு இருந்து எங்களை வழி நடத்தி செல்ல வேண்டுமாறு எனது மேய்ப்பரும் மீட்பருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமம் மூலமாக கெஞ்சி கேட்டுக்கொள்கின்றோம் என் இனிய பரமபிதாவே. ஆமேன். Thanks, Pa. Thank you.